corporate culture, it refers to values, norms, beliefs, and behaviors shared in common in an organization. Right? It determines how a company interacts and handles the outside business transactions. Right? Corporate culture is normally an implied thing. भने मतलब आफूले नै कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ आधारित हुन्छ. And it is developed over time. Right? It is rooted in an organizational goals, strategies, structures, and approaches. It largely dictates any business's ultimate success or failures. Right? Usually, corporate culture के त कुनै पनि एम्प्लोई एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गरिसकेपछि है उसको ट्रिटमेन्टहरु हैन उसको लाइफस्टाइल उले पाउने फ्यासिलिटिज के कस्तो हुन्छ त हैन के कसरी डिफाइन हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी के त corporate culture. Right? Following are some of the notable characteristics of the corporate culture. Corporate culture is rooted in the vision and mission of the organization. They articulate company's purpose of existence. A company's values are the core of its corporate culture. They offer a set of guidelines needed to achieve the vision. Right? An effective corporate culture, it always attempts to turn the values into practice. Who does it value? Does it value work? Does it value profit? Or does it value its employees' well-being as well? Right? Turn the values into practice. कसैले तिम्रो एम्प्लोयीलाई भ्यालु गर्ला, एम्पावर गर्ला, हैन? एम्प्लोयीलाई खुशी राख्यो भने राम्रो हुन्छ. कसैले रिजल्टलाई भ्यालु गर्ला. जस्तै नेपालको केसमा के हुन्छ रिजल्टलाई भ्यालु गर्ने हुन्छ. बैंकहरुकोमा कसैले यसो काम गरेको सुन्या होला, देख्या होला हैन. एकदमै पेलान पाराले काम गराउँछ नि. They want result. They don't really value people. That's the corporate culture of banking in our country, right? Private banking. Corporate culture lays a high emphasis to the human resources of the organization. Right? कसरी चाहिँ उलाई ट्रिट गर्ने. Right? As a tool or as a respected people. Right? It also emphasizes outcomes. Ultimately, outcome लाई नै emphasize गर्छ हैन. तर कसरी त भन्ने कुरा हो. कसैले आउटकम लाई नै एम्फसाइज गर्छ र मान्छेलाई भ्यालु कम गर्छ. त्यो एउटा कर्पोरेट कल्चर हो. अर्को कर्पोरेट कल्चर कस्तो हुन्छ आउटपुटलाई नै भ्यालु त गर्ने तर त्यो गर्ने क्रममा उलाई मोटिभेसनल टुल्सहरु हैन गाडी भत्ता दुनियादारी सबै दिने है यस्तो कामहरु पनि गर्ने भयो. So corporate culture is built around the teamwork. It is not actually discriminatory to only single person. धेरै जनालाई चाहिँ हुन्छ त्यो कलेक्टिभली है एकजनाले फ्यासिलिटी पाउने अर्कोले नपाउने त्यस्तो खालको चाहिँ हुँदैन है. And it focuses on innovativeness. मान्छे चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि एम्प्लोयीहरु एक्जिस्टिङ एम्प्लोइज र एक्जिस्टिङ हाम्रो के कामहरु चाहिँ त्यसमा इनोभेसन भन्ने एउटा कुरा हो. अलिकति चाहिँ के नयाँ गर्न सकोस् हैन मान्छे क्रिएटिभ होस् त्यो खालको कुरा चाहिँ उले गर्न चाहन्छ एकछिन है. चाहिँ एडिसनल Then we come to the entrepreneurial culture. Hey. So this culture refers to the establishment of entrepreneurial environment where the employees are constantly motivated and encouraged to innovate, create, and take risks. Hey. Yeah. For day shift got a student को message.
है सो यसमा के हुने भयो त एम्प्लोइज आर कन्स्टेन्टली motivated and encouraged to innovate, create, and take risks. It emphasizes pursuing change, innovation, risk-taking, and opportunities. It promotes growth, performance, success of the business, and त्यो के हुन्छ त एम्प्लोइको हार्डवर्क होइन स्मार्ट है एम्प्लोइको के त स्मार्टनेस खोज्छ यसले सी pursuing change नडराउनु चेन्ज गर्नलाई है इनोभेटिभ हुन नडराउनु रिस्क लिन नडराउनु अपर्च्युनिटिजहरुलाई इन्क्यास गर्न नडराउनु है ट्राई टु बी अ बिट रिस्क लभिङ पर्सन यस्तो खालको स्ट्र्याटेजी हुन्छ है यो एन्टरप्रेन्योर कल्चरमा है त एम्प्लोइलाई के त सकेसम्म रिस्क लिऊ के नयाँ ट्राई गर्नु मन छ भने गर है यो खालको चाहिँ के त कुरा आउँछ एन्टरप्रेन्योरियल कल्चरमा है now this promotes growth performance and success of the business right so entrepreneurial culture is one in which new ideas and creativity are expected right risk taking is encouraged failure is tolerated learning is promoted यो भन्नु नि हैन यसमा अब रिस्क लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा रिस्क टेकिङ इन्करेज गर्दाखेरि मिस्टेक पनि त हुन्छ सक्छ नि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हैन त्यो गर्दाखेरि यो जुन फेलियर आउँछ नि यसलाई टलरेट गरिन्छ क्या है सो लर्निङ इज प्रमोटेड है इट च्याम्पियन्स प्रोडक्ट प्रोसेस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ इनोभेसन्स प्रोडक्टमा इनोभेसन के नयाँ गर्नु छ भने इम्प्लोइजको थ्रुबाट आओस् हैन प्रोसेसमा केही त्यो नयाँ कुराहरू छ भने त्यो आओस् है एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरामा केही छ भने त्यो अलिकति यसो सजेसन भए पनि आओस् हैन एन्ड इट भ्युज कन्टिन्युअस चेन्ज एज अ कन्भेयर or the determinant of opportunities भनेको छ है कन्टिन्युअस चेन्ज हुनु पर्यो चेन्ज चाहिँ के को लागि त केही राम्रो चीजको लागि है यसै चाहिँ हैन रमाइलोको लागि चेन्ज हैन कि इफ कोहीसँग राम्रो आइडिया फुरेको छ भने त्यो अलाउड गर्छ र सायद टेस्ट गरेर मात्रै है आइडियाज आर वेलकम तर सबै आइडिया इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने छैन त्यसको सेन्सिबिलिटी हेरेर मात्रै है कतिपय केसमा त्यस्तो हुन्छ एन्टरप्रेन्योरल कल्चर इज शेयर्ड थ्रु आउट द अर्गनाइजेसन है इट सर्व्स टु सोशलाइज द एम्प्लोइज एन्ड हेल्प्स देम ट्रिटिङ कस्टमर्स ट्रिटिङ इच अदर एन्ड एक्टिङ इन देयर जब्स है सो एन्टरप्रेन्योरल कल्चर इन्करेजेस अटोनोमी द्याट मिन्स यो अटोनोमीहरूको फ्रिडम हैन रिस्क टेकिङ मतलब हिम्मत एन्ड एन्टरप्रेन्योरल बिहेभियर है सो यसो उसो हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एन्टरप्रेन्योरल कल्चरले केलाई पनि सपोर्ट गर्छ जस्तो देखियो त भन्दाखेरि इन्ट्राप्रेन्योरहरू जन्माउने चान्सेस धेरै छ है इन्ट्राप्रेन्योर भनेको के त अर्गनाइजेसन भित्रकै एन्टरप्रेन्योरहरू हो नि हैन त्यो रिस्क टेकिङ लिने है नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नलाई नलजाउने यो सबै कुराहरू गर भनेर इन्करेज गर्नु भनेको के हो एन्टरप्रेन्योर पैदा गर्नको चाहिँ इन्टेन्सन हुन्छ हैन त है एन्टरप्रेन्योरल कल्चर हेज सम क्यारेक्टरिस्टिक्स लाइक मेन्सन बिलो है नयाँ नयाँ आइडियाहरू के हुन्छ त इन्करेज हुन्छ कोबाट त भन्दाखेरि नट जस्ट फ्रम द एन्टरप्रेन्योर बट अल्सो फ्रम द एम्प्लोइज है यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो इन्ट्राप्रेन्योरिस्टिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो हिजो इन्ट्राप्रेन्योर भन्ने पढाएको थियौँ नि हैन है त्यससँग अलिअलि मिल्दोजुल्दो पनि छ So experimentation is promoted. Trial and error is encouraged. र कतिसम्म चाहिँ यो चाहिँ उ छ है एक्सपेरिमेन्टेसन के इम्प्लोइले गर तिमीलाई जे मन लाग्छ जे ठीक लाग्छ आफूलाई जे ठीक लाग्छ त्यो गर र ट्रायल गर्दाखेरि एरर भयो भने पनि द्याट इज अल्सो फाइन तर त्यो एरर चाहिँ रिपिट चाहिँ नहोस् है फेरि सो त्यो कारणले के त फेलियर्स आर अलाउड दे आर ट्रिटेड एज अ नर्मल काइन्ड अफ थिङ हुन्छ नि फेलियर भयो भने त्यसलाई नर्मली चाहिँ लिने के हैन किन भन्दाखेरि यो तिमी लर्निङ प्रोसेसमा छौ तिमी के नयाँ गर्न खोजिरहेछौ त्यसैले नयाँ गर्दाखेरि फेलियर हुनु भनेको एउटा ठिक कुरा हो हैन तर अटेम्प्ट्स आर मेड नट टु रिपिट द मिस्टेक्स अगेन भने नि किनभने फेलियर भनेको त त्यो भन्छ नि नेचुरली भयो भने ठिक हो तर जानी फेलियर गर्नु भनेको त अर्गनाइजेसनको नि पैसा हैन क्यापिटल है एफर्ट टाइमको लस हो नि त हैन हतपति त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ दिँदैन
है जस यति भनेको कि एक्स्ट्रा रिसोर्सेस र एक्स्ट्रा एक्सक्युज चाहिँ फेलियरको लागि पनि अलाउ गरिन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यहाँको इम्प्लोयीहरू क्रिएटिभली काम गरिरहेको छन् है एन्ड देयर इज नो प्यारामिटर फर अपर्च्युनिटी भने मतलब के यति अपर्च्युनिटी इन्क्यास गर्ने त्यति भए पुग्छ ल लिमिट छैन के है अपर्च्युनिटी जहाँ पनि जस्तोमा नै हुन सक्छ जति सक्दो क्याप्चर गर आफ्नो एक्सपेरिमेन्टेसनले हैन आफ्नो न्यू आइडियाजले है रिसोर्सेस आर अभाइलेबल एन्ड एक्सेसिबल है यो रिसोर्सेस के छ त भन्दाखेरि उसको एक्सपेरिमेन्ट उसको नयाँ नयाँ आइडिया उसले गर्छु भन्यो भने उसलाई रिसोर्सेसहरू चाहिँ अभाइलेबल र एक्सेसिबल बनाइदिन्छ है सो मल्टिडिसिप्लिनरी टिम वर्क इज अल्सो प्रमोटेड भने मतलब के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टिम बनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ओन्ली फाइनेन्स ग्रेजुएट्स ओन्ली ल ग्रेजुएट्स हैन ओन्ली बिजनेस ग्रेजुएट्स or only some people के इन्भल्भ इन द प्रोडक्सन प्रोसेस त्यस्तो मात्र चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन लाइक माइन्डेड पिपल मात्र राख्नुपर्छ भन्ने छैन डाइभर्स भन्छ नि है कोही प्रोडक्सनमा एक्सपिरियन्स भएको कोही अडिटिङमा एक्सपिरियन्स भएको हैन कोही चाहिँ फाइनेन्समा एक्सपिरियन्स भएको तिनीहरूले एउटा टिम बनाएर चाहिँ काम गर्न चाहन्छन् एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्छन् भने त्यो एकदम मजाले अलाउ गरिन्छ मजाले त्यसलाई अनुमति दिइन्छ है त्यस्तो खालकोलाई के भन्छौँ हामी मल्टिडिसिप्लिनरी टिम वर्क त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिन्छ किन भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो एउटा वर्ड छ नि तिमीले सुनेको छ कि छैन हार्मोनाइजेसन अफ एफर्ट्स भन्ने है पिओएममा फाटोफुटो पढ्या होला त्यो चाहिँ अलाउ गरिन्छ यसमा है सो इस्टाब्लिसमेन्ट अफ लङ टाइम होराइजन फर इभ्यालुएटिङ द सक्सेस अफ इच प्रोग्राम अर भेन्चर है डेडलाइन भनेको कुरा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ रिजिड तरिकाले राखिँदैन एज लङ एज पिपल आर इम्प्लिमेन्टिङ देयर न्यू आइडियाज एक्सपेरिमेन्टेसन गरिरहेको छ त्यतिन्जेलसम्ममा के हुन्छ त भन्दाखेरि फेलियर पनि त हुन्छ नि बिचमा धेरै हो त्यसलाई मार्जिन राखेर गर काम गर जे मन लाग्छ गर है जानी जानी फेलियर नगर्नु हैन फेलियरपट्टि चाहिँ त्यो धकेल्ने काम नगर्नु तर चान्स चाहिँ लिनु त्यो गर्दाखेरि मिस्टेक पनि त हुन सक्छ नि त्यसैले गर्दाखेरि अलि के डेडलाइन त्यो डेट हुन्छ एप्रोक्सिमेट डेट त्यो लामो राखिन्छ स्ट्रिक्ट राखिँदैन है अ भलन्टियर प्रोग्राम व्हिच क्यानट बी फोर्स्ड अपन इन्डिभिजुअल है यो के हो त भन्दाखेरि जसलाई जे ठिक लाग्छ त्यो गर है अनि एप्रोप्रिएट रिवार्ड सिस्टम फर द रिस्क टेकिङ इनर्जी एन्ड एफर्ट अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो के अर्गनाइजेसनमा एन्टरप्रेन्योर कल्चर छ भनेपछि मान्छे पनि त्यसमा गाभिन्छ भने छैन क्या कोही मान्छे अलि रेगुलर तरिकाले काम गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूलाई पनि छ डिसिप्लिन तरिकाले जो कर्पोरेट कल्चरवाला त्यो पार्ट थियो नि त्यसरी गर्न चाहन्छ त्यसले पनि छ तर यदि कोही मान्छे इनोभेटिभ हुन चाहन्छ भने त्यसलाई अलाउड छ यति भन्न खोजा भने मतलब सबै मान्छेलाई त्यही वेमा जान्छ भने चाहिँ होइन है त्यसरी पनि इमेजिन गरिराख्नु पर्दैन है इट्स अ भलन्टियर प्रोग्राम जुन चाहिँ के त कुनै इम्प्लोइलाई ल ल तिमी इनोभेटिभ बन भनेर भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन जो बन्न चाहन्छ नि त्यसको लागि बाटो खोल्दै मात्रै हो है फेरि क्रिएटिभ मान्छेलाई तिमी इम्प्लोइ हो तर यु क्यान बी have your entrepreneurial ideas you are allowed in this organization यदि तिमी कर्पोरेट कल्चरमा मात्र स्ट्रिक्टली इनहेरेन्ट भएको भए यो हुँदैन तिमी इम्प्लोइ हो तिमीले नयाँ कुरा ट्राई गर्न पाउँदैन यु हेभ नो अथोरिटी भनेर रोकिदिन्छ तर एन्टरप्रेन्योर कल्चरमा त्यस्तो हुँदैन कोही गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई गेट्स आर ओपन फर यु भने जस्तै हो है इनएप्रोप्रिएट रिवार्ड सिस्टम हैन इट इज द एप्रोप्रिएट रिवार्ड सिस्टम फर रिस्क टेकिङ एनर्जी एन्ड एफर्ट यदि कोही इम्प्लोइ स्ट्यान्ड आउट गर्छ अरे रिस्क लिन चाहन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्छ यो जुन बाटो खोलिदिएको छ नि हैन यो बाटोलाई अपनाउन चाहन्छ है त्यस्तो गर्छ भने त्यसलाई अलिकति एक्स्ट्रा रिवार्ड एक्स्ट्रा रेकग्निसन इन्सेन्टिभ्सहरू दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भनिएको छ है सो अभाइलेबिलिटी अफ स्पोन्सर्स एन्ड च्याम्पियन्स है निकै त स्पोन्सर्स भनेको एक्स्ट्रा रिवार्ड दिनको लागि ब्याकअप दिनेहरू मान्छेहरू भयो हैन पार्टिजहरू च्याम्पियन्स भनेपछि के त दोज हु हेभ टेकन द रिस्क अनि कम्पिटिटिभली के त उनीहरू सक्सेस भएको रेटिङ गरेर मोटिभेट गराउने टुल हो है एन्ड अफ कोर्स यस टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट यो चाहिँ सेन्टेन्स अलि सानो भयो हैन टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट त कसको लागि त भन्दाखेरि दोज हु वान्ट्स टु एक्ट लाइक एन इन्ट्राप्रेन्योर यो क्रिएटिभ पिपलहरू हुन्छ नि हैन हो तिनीहरूलाई चाहिँ के त सपोर्ट गर्छ अब कर्पोरेट कल्चर र हैन एन्टरप्रेन्योरल कल्चरमा फरक के रहेछ त कर्पोरेट कल्चर स्ट्रिक्ट कन्फाइन्ड टु रिजल्ट्स है एम्प्लोइलाई फेसिलिटीमा फोकस गर्छ कर्पोरेट कल्चरले
हैन फेसिलिटीमा अथवा उसलाई चाहिँ अब काम कसरी गराउने तर मेन कुरा त रिजल्ट ओरिएन्टेड यो चाहिँ के ओरिएन्टेड त भन्दाखेरि न्यूनेस ओरिएन्टेड है यदि कोही इम्प्लोइ कर्पोरेट कल्चरमा काम गर्न बस्न चाहन्छ भने ठिक छ तर यदि कोही इम्प्लोइ नयाँ काम गर्न चाहन्छ भने एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ फेलियर पनि टलरेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो प्रिन्सिपलले के गर्छ त अलिकति त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ त सपोर्ट गर्छ यसमा चाहिँ के फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ इम्प्लोइलाई तिमी के नयाँ गर्न चाहन्छौ तिमी अलिकति एबिलिटी छ भने यु आर अलवेज वेलकम है यो भने हो है त ओके अब हामी हेरौँ अर्को इन्ट्राप्रेन्योरशिप लिडरशिप क्यारेक्टरिस्टिक्स तिर इन्ट्राप्रेन्योरशिप है इन्टरप्रेन्योर भनेको इन्ट्राप्रेन्योर भनेको के हो मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ हैन इन्ट्राप्रेन्योर भनेको अर्गनाइजेसन भित्रैबाट जो जागेर आउँछ नि हैन एन्टरप्रेन्योर त्यही हो इन्टरप्रेन्योर है तर त्यो एम्प्लोइ चाहिँ एम्प्लोइ नै हो फेरि है जस्ट क्रिएटिभ खालको एम्प्लोइ यो यसरी मैले किताबको फोटो खिचेर हेर्दाखेरि देखिरहेछ है प्रपरली पढ्न वर्न रेफरेन्स लिन सजिलो छ हैन कि अर्को अपनाउनु देखिरहेछ ए मजाले देखिन्छ है अक्षरहरू एक एक हेरि पनि रहेछ हैन देखिरहेछ ल सेन्टेन्स बाइ सेन्टेन्स म बोलिरहेको छु त्यो मैले के बोलिरहेको छु त्यो ठ्याक्क त्यो अन्दाज भइरहेछ है कहाँनिर छु भन्ने देखिरहेछ सर तर जुम इन जुम आउट धेरै भयो क्या यसमा हो जुम इन जुम आउट किन गरे भने जस्तै म एउटा सेन्टेन्सलाई मैले फोकस गरेँ भने ल यतापट्टि हेरौँ है भन्ने टाइपको हुन्छ नि सेन्टेन्सलाई मैले फोकस गरेर के म यो बोल्दैछु भन्ने टाइपले हुन्छ नि त्यही भएर म कहिलेकाहीँ जुम इन जुम आउट गर्ने जस्तै अब यो चिजलाई मैले यसरी राखेँ इन्टरप्रेन्योर लिडरशिप क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर हैन अब म्याक्सिमम के देखेँ यसले ओगट्यो मैले यसरी जुम गरेपछि के हुन्छ यो अझ क्लियरली देखिन्छ होला नि म यहाँ छु है भनेर यतिसम्म गर्दाखेरि त पुग्छ होला है ल यति यो कहिलेकाहीँ चाहिँ किवर्ड भयो भने चाहिँ म यसरी यसो गरेर चाहिँ म जान्छु क्या है नत्र भने यहाँसम्म जुम गर्दिनँ मलाई यति चाहिँ म देखाउन नै चाहेको हो जति अक्षर ठुलो भयो त्यति नै के हुन्छ ध्यान पनि जान्छ कि भनेर मैले गरेको जुम इन जुम आउट चाहिँ त्यो गरेको ल अब हेरौँ है त Entrepreneurship is like acting like an entrepreneur in a large organization. मैले भनेकै कुरा हो यो है The term is the combination of internal and entrepreneurship. है entrepreneurship भने इनोभेसन लिने के क्रिएटिभ हुने रिस्क टेकिङ हैन केही नयाँ गर्ने त्यो एटिट्युड हो है तर एन्टरप्रेन्योर भनेपछि त्यो टप लेभलको अथवा इनिसिएटरले मात्र गर्छ बिजनेस इनिसिएटरले इन्ट्रा भनेपछि भित्रकोलाई पनि त्यो गर्ने अथोरिटी केही हदसम्म दिन्छ अलाउड Entrepreneurs are employees who implement the essential principles of entrepreneurship for the benefit of organization for whom they work for. They are highly motivated, proactive, and action-oriented people. Highly motivated, self-motivated, आफैले केही गर्छु भन्ने हैन एक्टिभ खालको मान्छेहरू प्रोएक्टिभ भने मतलब के त डेडलाइन नआउँदै म केही गर्न चाहन्छु भन्ने टाइपको चीजहरू भयो है एन्ड एक्सन ओरिएन्टेड पिपल यिनीहरू के त आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि हैन अर्गनाइजेसनलाई केही दिन चाहने मान्छेहरू हो है त्यसको एउटा गति हुन्छ त्यसको एउटा इन्टेन्सन हुन्छ आफ्नो एफर्टको त्यो एक्स्ट्रा एफर्टको एउटा इन्टेन्सन हुन्छ है दे टेक द इनिसिएटिभ इभन विदिन द बाउन्ड्रिज अफ एन अर्गनाइजेसन फर इनोभेसन इन प्रोडक्ट सर्भिस प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेसन हैन कल्चर सो मेनी थिङ्स दे थिङ्क आउट अफ द बक्स एन्ड हेभ रिस्क टेकिङ लिडरसिप क्वालिटिज They devote their time, reputation, and job and carry entrepreneurship within large firms despite being an employee and within their employment boundaries. In some cases, they start firms on their own or with others, on the behalf of the company itself, or on the behalf of its employer heading itself. यसै चाहिँ हुँदैन है फेरि यसै चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट एकदम फ्यान्सी बनाइहाल्नु पनि त्यसरी चाहिँ मिल्दैन Okay. So leadership is the quality of influencing others. Right? It is an art to bring together the skills needed to do these things. Right?
अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने An effective leader is a person who creates a vision of the future and motivates and inspires people to engage with that vision. He is a great team builder. Leader को काम के हो त भन्दाखेरि फोर्स गर्ने हैन कि मन चित्त र दिमागदेखि नै के त भित्रैबाट उनीहरूलाई फुराउने काम गर्छ लिडर उक्साउने इन्फ्लुएन्स गर्ने हैन केतिर कामपट्टि है Entrepreneurial leadership is the process through which an entrepreneur influences the employees as well as the members towards organization goals, right, by building trust and confidence among them. That means among the people. Trust and confidence. It also involves communicating the goal effectively. Right? The के हुन्छ त leadership को एउटा part हो एउटा employee ले अरु एम्प्लोइलाई नै के गर्ने त भन्दाखेरि इन्टरप्रेन्योरियल तरिकाले मोटिभेट अनि इन्टरप्रेन्योरियल तरिकाले के त उक्साउने काम गर्ने उक्साउने के को लागि त फेरि उक्साउने वर्ड युज गरे हैन अलिकति नराम्रो लाग्ला है के को लागि उक्साउने केही राम्रै कुराको लागि उक्साउने हो आखिरमा अल्टिमेटली है It involves communicating the goal effectively. The following are some of the notable characteristics of entrepreneurial leadership भनेछ यो एन्टरप्रेन्योर हैन इन्टरप्रेन्योरियल भने यो खासै यिनीहरू छन् 9 वटा ठ्याक्कै आज भ्याइन्छ यो 9 वटा सी क्लियर vision and dissatisfaction with the present vision is the desired future state of an organization. It is something that an organization aspires or wants to reach. यो unfulfilled हुन्छ नि हामीसँग के छ त केही चीज यस्तो छ जुन हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ पोजिटिभ चेन्ज हामीले केही गर्नै पर्छ भन्ने टाइपको एउटा हुन्छ हैन अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त डिसस्याटिस्फ्याक्सन विथ द प्रेजेन्ट भने मतलब अहिले केही नपुगेर न हामी त्यो अगाडि जानु पर्ने छ त्यही भएर नि भिजन चाहिँ के हामीसँग यो चीज छैन अब हामीले यो चीज अचिभ गर्न चाहन्छौं द एन्टरप्रेन्योर इज अलवेज डिसस्याटिस्फाइड विथ द प्रेजेन्ट स्टेट फर क्रिएटिङ समथिङ न्यू है अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेट उलाई चित्त बुझ्या छैन केही न केही कमी कमजोरी भेट्यो त्यही भएर न उले के गर्यो त भिजन बनाउनु पर्ने भयो है फ्लेक्सिबिलिटी एन्टरप्रेन्योरल लिडर्स दिज आर नट बसेस लिडर र बसमा फरक छ बसले भनेको फोर्स गर्छ अर्डर दिन्छ लिडरले भनेको के गर्छ भनौं त कसैले के गर्छ बस र लिडरमा फरक के लाग्छ यत्रो म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि यसो यो त छलफल भइरहने चीज हो के गर्छ भनौं त कसैले लिडर र बसमा के फरक छ लिडरले चाहिँ मोटिभेट गर्छ अनि आफ्नो फलोअर्सलाई कसरी चाहिँ नि इफेक्टिभनेस र इफिसिएन्सी कसरी बढाउने भनेर त्यसरी लाग्छ बसले चाहिँ एक अर्डर मात्र दिन्छ त्यहाँ बस भनेको चाहिँ मोर स्ट्रिक्ट एन्ड रिजिड हैन त उलाई साइकोलोजीसँग मतलब छैन उलाई केसँग मतलब छ उलाई जस्ट आउटकमसँग मतलब छ ए मरि मेटेर भए पनि बिरामी पर्दा पनि आऊ भन्ने टाइपको कुरा चाहिँ हुन्छ मान्छेले मान्छेको नगर्न पनि सक्छ बसले है त्यो लेभलको एउटा रिजिडिटी चाहिँ बस भन्ने चीजमा हुन्छ है अनि अर्को छ के त चेन्ज एजेन्ट भन्ने छ है So entrepreneurial leaders should be effective change agents. They always search for change, they respond to it and exploit it as an opportunity. Flexibility मा चाहिँ के भनेको छ त हैन 2 मा पहिला एकचोटी हेरौं these leaders must be flexible as market conditions constantly change over times. They must be able to react and adapt changes. They should be good learners. They should also be responsive to changes in the global environment. यो के हुन्छ त भन्दाखेरि रियल वर्ल्डमा के चेन्ज आइरहेछ मेनली एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अफ बिजनेस भन्छ नि हैन बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल भन्ने सब्जेक्ट त पढ्या होला है बीबीएस मा कि छैन छ है त्यसमा एक्सटर्नल इन्टर्नल
हैन इन्भाइरोमेन्ट भन्ने त पढायो होला नि हैन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि कतिको चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा थोरै भनिया होला त्यससँग रिलेटेड हो फ्लेक्सिबल के को आधारमा इन्टरप्रेन्योरल यो के म्यानेजर भनेको इन्टरप्रेन्योरल के लिडर्स भनेको चेन्जिङ अन द बेसिस अफ के दे चेन्ज अन द बेसिस अफ एक्सटर्नल चेन्जेस है बाहिर यस्तो यस्तो चेन्ज भइरहेछ यसमा हामी एडाप्ट गर्नलाई हामीले पनि त्यो चेन्जलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ है भन्ने टाइपको एउटा विचारधारा हुन्छ है त्यसैले उनीहरूले पहिला सिक्छ दे मस्ट बी गुड लर्नर्स एन्ड दे अल्सो एक्सेप्ट द चेन्ज एन्ड देन द इम्प्लिमेन्ट इट द एडाप्टेसन अलङ द अर्गनाइजेसन इटसेल्फ इन्टरप्रेन्योरल लिडर्स सुड बी इफेक्टिभ चेन्ज एजेन्ट्स है यो के हो त चेन्ज एजेन्ट्स भनेको दे अलवेज सर्च फर चेन्ज रेस्पोन्ड टु इट एन्ड एक्सप्लोइट इट एज एन opportunity. They successfully introduce and implement the change. है चेन्ज आयो त्यसलाई हामीले अपनाउनु पर्यो है चेन्ज आयो त्यसलाई अपनाउनु पर्यो र त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले नर्मली लिनु पर्यो सो के गर्छ त दे एडभोकेट अर एक्सेप्ट द चेन्ज फर द सक्सेस अफ द अर्गनाइजेसन यो चेन्ज जुन छ त्यसलाई के गर्छ त यो अपर्च्युनिटी हुन सक्छ हामी आत्तिनु हुँदैन जस्तै कि अहिले के भइरहेको छ कोभिडको महामारी छ लकडाउन छ बिजनेसेसहरुलाई मेनली बिजनेस अर्गनाइजेसन्सलाई गाह्रो छ हैन एक्सेप्ट फर यो मेडिकलहरु यिनीहरुको लागि त अपर्च्युनिटी छ तर अरूको लागि त गाह्रो छ यो दौरानमा पनि के गर्न सकिन्छ त कुनै अल्टरनेटिभ उपाय होला त सर्भिस दिने हैन एउटा इन्टरप्रेन्योरियल लिडरशिप भएको मान्छेले त्यसरी सोच्छ है के होला त हाम्रो यसमा है के होला त त्यस्तो चाहिँ त्यो के चेन्ज गर्न सकिने वाला है एउटा इन्टरप्रेन्योरल लिडरले भनेको चाहिँ सोच्ने तरिका त्यो हुन्छ है दे एडभोकेट चेन्ज फर द सक्सेस अफ द अर्गनाइजेसन है दे टेक द क्यालकुलेटेड रिस्क टु एडप्ट विथ द चेन्ज दे इन्फ्लुएन्स द स्टेक होल्डर्स टु बी इफेक्टिभ चेन्ज एजेन्ट्स है इन्स्पिरेसनल द इन्टरप्रेन्योरल लिडर्स यिनीहरू के हुन्छ त दे बिलिभ इन इन्स्पायरिङ पिपल दे आर एबल टु मोटिभेट द इम्प्लोइज टु अचिभ एक्स्ट्रा अर्डिनरी थिङ्स है उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लोद्धर एउटा अलि डम खालको मान्छे जो चाहिँ जहिले पनि अर्काको अर्डर सुन्दै जिउ हजुरी गर्दै आइरहेको छ त्यस्तोलाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि होइन हरेक मान्छेमा एउटा एबिलिटी हुन्छ त्यसलाई निखार्न त्यसलाई हैन फुराउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ है सो त्यस्तोलाई के गर्छ त भन्दा इन्स्पायर गर्ने काम गर्छ है मनदेखि नै उसलाई रेडी बनाउँछ के साइकोलोजिकली भित्रैबाट है They always inspire the employees towards the organizational goals. Inspired employees are committed, loyal, and productive. है भने नि इन्स्पायर भएपछि के हुन्छ चित्तदेखि नै उ चाहिँ के त त्यो मन चित्तदेखि नै उ चाहिँ के त रेडी भइसकेपछि त्यस्तो एम्प्लोइले दिन्छ के राम्रो कमिटमेन्ट हैन एउटा लोयल्टी अनि प्रोडक्टिभिटी है रिस्क एसेसर भनेको छ अर्को है सो इन्टरप्रेन्योरल लिडर्स दिज आर गुड रिस्क एसेसर्स In the course of business activities, number of challenges, problems, and situations can take place. Right? So, they demand prompt attention, decision, and resolution, which always involve risk. Right? के गर्छ त भन्दाखेरि च्यालेन्ज लिन मोटिभेट गर्छ भनेपछि रिस्क पनि त आउँछ नि हो त्यो रिस्क चाहिँ के गर त भन्दाखेरि लिउ हैन अनि त्यो रिस्कको त्यो एनालाइसिस एसेसमेन्ट पनि इन्टरप्रेन्योरले गर्छ किन भन्दा त्यो रिस्क भनेको त सिरियस चिज हो नि त रिस्क एक्सेप्ट गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ बर्बाद हुन चाहिँ दिनु भएन नि त हैन मान्छेलाई रिस्क लिएर right so entrepreneurial leaders they assess the risk involved in this action and act accordingly कतिको रिस्क लिने नलिने कुनै कुनै अति नै ठुलो रिस्क भयो भने चाहिँ नलिन पनि सक्छ हरेक टाइपको रिस्क लिनै पर्छ भन्छ हैन केही हदसम्म चाहिँ रिस्क लिने तर कुनै कुनै अर्गनाइजेसनको स्वरूपै पल्टाइदिने भए त त्यस्तो रिस्क नलिन पनि सक्छ त्यसै क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ के है हरेक कुरामा फ्रीडम भन्ने पनि हुँदैन है कुनै कुनै मिस्टेक्स आर अनटलरेबल इनोभेटर An entrepreneurial leadership always brings new ideas. He takes the change as opportunity in developing idea and innovates to turn idea into opportunity. है अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ सोशल मिडिया म्यानेजिङ कम्पनीले के गर्यो भन्दाखेरि अहिले के गरेछ
हैन दुनियादारीले चाहिँ के त लकडाउन भयो खतम भयो यो भयो त्यो भयो बर्बाद हुने भयो जिन्दगी सबैको त्यो हुन्छ नि हैन एउटा चेन्ज आयो नि लाइफस्टाइलमा तर टिभी ब्रोडकास्टरहरूले के देख्यो त भन्दाखेरि के आइडिया चाहिँ जेनेरेट गर्यो पुरानो हाम्रो सिरियलहरू टेलिकास्ट गर्दैन फ्यामिलीमा हेर्ने महाभारत रामायणलाई त्यो गरिदियो हैन अनि यो टाइममा चाहिँ के गर्दियौँ त भन्दाखेरि हामी आइटीको एपहरुमा फोकस गर्दियौँ न हैन हामी अनलाइन पेमेन्टमा फोकस गर्दियौँ न मान्छेहरूले यही मौकामा सिकिहाल्छन् कि बहाना त हो नि ब्याङ्क जान पाइँदैन यसो उसो गर्दाखेरि एपहरु छ मोबाइल ब्याङ्किङ छ एसएमएस ब्याङ्किङ छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ छ एटलिस्ट त्यो त चलाउँछन् यसरी चाहिँ गर्छ के है सो these people they innovate to turn the idea into opportunity create something new and different right? They always promotes experimentation and knowledge sharing right? Hence innovation is at heart of entrepreneur leadership right? And entrepreneurial leadership is always proactive in nature not reactive right? Reactive भनेको के सिचुएसन भएपछि बल्ल अनि रेस्पोन्ड गर्ने प्रोएक्टिभ भनेको के एक्सन लिने तर त्यो कन्सिक्वेन्स हुनुभन्दा पहिला नै यसलाई भन्छौँ हामी के त प्रोएक्टिभ है दे अलवेज लुक्स फर फ्युचर अपर्च्युनिटिज है अपर्च्युनिटी हुन सक्छ र त्यसको इन्क्यास गर्न हामी अहिले नै प्रिपेयर भएर बसौँ त्यो भयो एन्ड इज लेस कन्सर्न विथ द पास्ट एक्टिभिटिज है अगाडिको सोच्छ कि पछाडि हेर्दैन प्रब्लम्स आर सेकेन्डरी फर देम मोर फोकस्ड अन फ्युचर हैन अप्टिमिस्टिक भनौँ न त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा एटिट्युड लिएर अघि बढ्छ है त नलेज अफ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट मैले अघि पनि त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरेको थिएँ हैन सो यसले के गर्छ एन्टरप्रेन्योरल लिडर अपडेटेड विथ द नलेज अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हैन मेनली के त एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल एक्सटर्नलको चेन्जेस के भइरहेछ त्यो हेर्ने आखिर चेन्जसँग नै फोकस हुन्छ यसको हैन नलेज अफ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड टु एसेस द रिलेटिभ स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ द अर्गनाइजेसन टु म्याच विथ द अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स अराइजिङ अब यो चाहिँ एकदम टेक्निकल कुरा छ है म्यानेजमेन्टमा हुने वान अफ द रेयर टेक्निकल थिङ्सहरू SWOT एनालाइसिस भन्ने थाहा छ है SWOT स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेट स्ट्रेन्थ विकनेस भने इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड भयो हैन अपर्च्युनिटी थ्रेट भनेको एक्सटर्नलसँग हो त्यो स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेटलाई के गर्ने एकअर्कासँग म्याच गर्ने हैन एकअर्कासँग तालमेल गर्ने कम्पेयर गर्ने तिनीहरूको बिचमा ट्याली गर्ने हो हैन त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ ओ र टी ले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा फोकस गर्छ एस र डब्लु ले के त इन्टरनलमा फोकस गर्ने भयो है अर्को छ के त 9 मा टिम बिल्डर भन्ने है एन्टरप्रेन्योरल लिडरशिप इज अ ग्रेट टिम बिल्डर यसले के गर्छ त हैन त्यो एन्टरप्रेन्योरल लिडरले एउटा युनिटीमा बिलिभ गर्छ त्यसले के गर्छ डिप्लोमेटिक एन्ड एबल टु लिड क्रस फङ्सनल टिम भने मतलब यस्तो टिमहरू जुन अलरेडी छ जसमा तालमेल मिलेछ तर एकअर्कासँग चाहिँ नेचर चाहिँ भिन्न छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट र मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट त्यो त्यस तिनीहरूको थ्रुबाट पनि मान्छेहरू ल्याएर टिम बनाउन सक्ने कसरी मोटिभेट गरेर है अनि के त बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ उसले ननसेन्स फोर्सबाट हैन कि लजिक दिएर बोल्ने त्यही भएर यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यस्तो मान्छे डिप्लोमेटिक हुन्छ हि इज डिप्लोमेटिक भन्यो नि त्यही भएर भनिहाल्यो है अब हामीसँग 2 मिनेट बाँकी छ 2 मिनेटमा यो सक्यो भने गाह्रै पर्ला कि सकाइदिउँ यो एउटा इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेन्योर एउटा यो एन्टरप्रेन्योर फिलिङ त यो आजलाई सकिँदैन है आजलाई छुट्टी सर अब टाइम सकिसक्यो 2 मिनेटमा के भ्याइन्छ हैन ल बाँकी भोलि गरौँला यो यहाँ एउटा एकदम अजिब खालको टपिक आएको छ यो मेल भर्सेस फिमेल एन्टरप्रेन्योरशिप भने यो मलाई अलिकति कस्तो यो लाग्छ है यो चाहिँ अलि गफ टाइपको यो चाहिँ म भोलि डिल गर्छु